शाश्वत ज्योति एही निरावृत संध्यार प्रशांति मध्य तुम आड़क उठी चली आस्पृहवंत सतमानकर शतकोटी प्रणाम। जहांकर पादस्पर्श ये विश्व जीवन सकल दुख जंत्रणा परमानंद रूपांतरित हो जाए, जहांकर आत्मारे सकल आत्मार स्पंदन स्पंदित हो उठे, से सच्चित आनंदर स्वरूपा कृपामयी आद्यशक्ति परमा दिव्य जननी को आम समस्तंकर भक्तिपूत प्रणाम। दूर दूरांतरु एही ऑनलाइन माध्यम रे आस्पृहार प्रदीप जली उपस्थित थिबा समस्त मातृभिक्षु दिव्यात्मा को मोर आंतरिक शुभेच्छा शुभकामना प्रणाम। वंदे मातरम। समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज समस्त कार्यक्रम माँ और प्रभु पादपद्म समर्पित। माँ और प्रभु को कृतज्ञता भरा आंतरिक प्रणाम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मदर्स म्यूजिक सहित आम ध्यान हेले। एबे दुर्गा स्तोत्र माध्यम माँ को आवाहन करने स्वागत करवा श्रद्धा कुनियपा तनिषा को। Srimad Sri Aravinda Durga Stotra. Mother Durga, rider on the lion, giver of all strength. Mother, beloved of Shiva, we, born from the path of power. We, the youth of India, are seated here in the temple. Listen, O Mother, descend upon earth. Make thyself manifest on this land of India. Mother Durga, from age to age, in life after life, we come down into the human body, do their work, and return to the home of delight. Now too we are born, dedicated to their work. Listen, O Mother, descend upon earth, come to our help. Mother Durga, rider on the lion, trident in hand, thy body of beauty armor clad. Mother, giver of victory, India awaits thee, eager to see the gracious form of thine. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might. Mother, beautiful and fierce in the battle of life. In India's battle, we are warriors commissioned by thee, Mother. We give to our heart and mind a Titan's strength, a Titan's energy to our soul and intelligence, a God's character and knowledge. Mother Durga, India, world's noblest race, lay whelps in darkness. Mother, thou risest in the eastern horizon. The dawn comes with the glow of the divine limbs, scattering the darkness. Spread the light. Mother, destroy the darkness. Mother Durga, we are the children through thy grace. By the influence may we become fit for the great work, for the great ideal. Mother, destroy our smallness, our selflessness, our fear. Mother Durga, thou art Kali, naked, garlanded with human heads, sword in hand, thou slayest the asuras. Goddess, do thou slay with the pitiless cry the enemies who dwell within us. May none remain alive there, not one. May we become pure and spotless. This is our prayer. O Mother, make thyself manifest. Mother Durga, India lies now in selflessness and fearfulness and littleness. Make us great. Make our efforts great. Our heart vast. Make us true to our resolve.
may we no longer desire the small world of energy given to the laziness stricken with fear. Mother Durga, extend wide the power of yoga. We are thy Aryan children. Develop in us again the lost teaching character, strength of intelligence, faith and devotion, force of austerity, power of chastity, and true knowledge. Bestow all that upon the world to help mankind appear. O Mother of the world, display all ills. Mother Durga, slay the enemy within, then root all obstacles outside. May the noble, heroic, mighty Indian race, supreme in love and unity, truth and strength, heart and letters, force and knowledge, ever dwell in its holy woodlands, its fertile fields, under its sky-scraping hills, along with the banks of its pure streaming rivers. This is our prayer at the feet of Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, enter our bodies in the yogic strength. We shall become thy instrument, that thy sword slaying all even, thy lance spelling all ignorance. Fulfill this yearning of the young children. O Mother, be the master and drive the instrument. Wield the sword and slay the evil. Hold up the lamp and spread the light of knowledge. Make thyself manifest. Mother Durga, when we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest in our mind and life in body. Come, revealer of hero path, we shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worship of the Mother. All our acts a continuous service to the Mother, full of love, full of energy. This our prayer, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Vande Mataram. ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପଠନ ପାଇଁ ଏହି କୁନି କଳିକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ପାଠ କରିବେ କୁନି ଅପା ଆକୃତି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ନର୍ମଦା ଅପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ, ଏହି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ। ମା February 21, 1914 Every day, every moment should be an occasion for a new and completer consecration, and not one of those enthusiastic and flurried consecrations, overactive, full of illusions about the work, but a deep and silent consecration which is not necessarily visible but penetrates and transfigures all the actions. Our mind, solitary and peaceful, should always repose in thee, and from that pure summit have the exact perceptions of realities of the soul and eternal reality behind all unstable and fleeting appearances. O Lord, my heart is purified of all
uneasiness and an anguish. It is steady and calm and sees thee in all things, and whatever our outer action may be, whatever the circumstances the future has in store for us, I know that thou alone lovest, that thou art, yes, that may there be peace upon all the earth. May there be peace upon all the earth. Ma. धन्यवाद. वंदे मातरम. सुंदर, अति सुंदर पठन. अशेष धन्यवाद माँ. एमती प्रयास जारी रख. मांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम उपरे था. एबे समय आसी मंत्रमयी सावित्री मंत्रित लाइन को आवृत्ति करिवे हमर अति प्रिय पुण्यपा हर्षिता. करुणामयी माँ और परम प्रभु श्री अरविंदों का चरण रे मोर प्रणाम. उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम. वंदे मातरम. आज मैं सावित्री पढ़ाई जाऊँगी. मंत्रमयी सावित्री. Savitri, Book 1, The Book of Beginnings, Canto 5, The Yoga of the Spirit's Freedom and Greatness. This giant ignorance, this dwarfish life, it can illumine with a perfect sight, invoke the magic rapture, the fairy's goad in our body, arouse the demon or the god, call in the omniscient and omnipotent, awake a forgotten almightiness within. In its own plane, a shining emperor, even in this rigid realm, mind can be king. The logic of its demigod idea in the leap of a transitional moment brings surprises of creation never achieved, even by matter's strange unconscious skill. All's miracle here and can by miracle change. This is that secret nature's edge of might, on the margin of great immaterial planes, in kingdoms of an untrammeled glory of force, where mind is master of the life and form, and soul fulfills its thoughts by its own power. She meditates upon mighty words and looks on the unseen links that join the parted spheres. Thence to the initiate who observes her laws, she brings the light of her mysterious realms. Here where he stands, his feet on a prostrate world, his mind no more cast into matter's mold. Over the bounds in spurts of splendid strength, she carries the magician processes and the formulas of their stupendous speech, till heaven and hell become puerile to earth, and the universe the slave of mortal will. Ma. सुंदर, अति सुंदर सुस्पष्ट पठन पाई अशेष अशेष धन्यवाद. आमन को मंत्रायित करिथिबारु मांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम उपरे थाओ. एमती प्रयास जारी रखता मां. प्रेयर सुनिले हृदय रे भक्ति भाव जागृत हुए. किछि क्षण भगवान सहित एकात्मकता हो जांती. तेबे आसंतु हमर पुण्यपा परितृप्ति पंडांगटु सुनिबा एठी मातृवंदना.
परितृप्ति पंडा। हृदय जननी सीमा परम प्रभु शिवलिंग एथिरे उपस्थित ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମିତି ଦିନ ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, କେଉଁଦିନ ଗୀତ ତୋର ଗାଏ ନା ମୁହିଁ। ଏମିତି ରାତି ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ସେ ରାତିରେ ତୁ ସପନ ଦେଖେ ନା ମୁହିଁ। ଏମିତି ଦିନ ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଗୀତ ତୋର ଗାଏ ନା ମୁହିଁ। ଏମିତି ରାତି ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ଯେ ରାତିରେ ତୁ ସପନ ଦେଖେ ନା ମୁହିଁ। ମାଗୋ ମାଗୋ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତୋ ମୂରତି, ସେତିକି ଶୋଭା ମୋ ନିବିଡ଼ ପିରତି। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତୋ ମୂରତି, ସେତିକି ଶୋଭା ମୋ ନିବିଡ଼ ପିରତି। ଏମିତି ରୂପ ମୋ ଜଗତେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପରାଣ ମୋହି। ଏମିତି ରୂପ ଏ ଜଗତେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ନିଏ ପରାଣ ମୋହି। ମାଗୋ ମାଗୋ ମୋ ପାଇଁ, ଯେତିକି ବଡ଼ ତୋ ପରିବାର ବାହୁ, ସେତିକି ସାନ ମୋ ବିପଦର ରାହୁ। ସେତିକି ବଡ଼ ତୋ ପରିବାର ବାହୁ, ସେତିକି ସାନ ମୋ ବିପଦର ରାହୁ। ସେତିକି ପରାଣ ବିତ ମୋ ଜୀବନେ ତୁହି, ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ। ପରାଣ ବିତ ମୋ ଜୀବନେ ତୁହି, ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ। ମାଗୋ ମାଗୋ ମୋ ପାଇଁ, ଯେତିକି ନିଜର ତୋହରି ନା, ସେତିକି ପରାଭ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ଯେତିକି ନିଜର ତୋହରି ନା, ସେତିକି ପରାମ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେବୁଲୋ ତୁହି, ସେତିକି ସୁଖରେ ନେବି ପରାଣ ମୁହିଁ। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେବୁଲୋ ତୁହି, ସେତିକି ସୁଖରେ ନେବି ପରାଣ ମୁହିଁ। ମାଗୋ ମାଗୋ ମୋ ମା, ଏମିତି ଦିନ ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଗୀତ ତୋର ଗାଏ ନା ମୁହିଁ। ଏମିତି ରାତି ମୋ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ସେ ରାତିରେ ତୋ ସପନ ଦେଖେ ନା ମୁହିଁ। ଯୋଉ ରାତିରେ ତୋ ସପନ ଦେଖେ ନା ମୁହିଁ। ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କଲେ କୁନି ଭାଇ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରୁଣା ହୋଇ ବର୍ଷୁଥାଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ। ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ଆଖି, ହସ ଏବଂ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ମା ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତି ବଦଳରେ
ମାନବର ନିମ୍ନ ଚେତନାଟି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ନିଜର ପଦସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀଟି ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହେବ। କାରଣ ଏଠି ମା ଭଗବତୀ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଧ୍ୟମ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦ। ମାଙ୍କର ଆଖି, ହସ ଓ ପାଦ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବା ଏକାଗ୍ର ହେଉ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏହା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଟପିକ ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କୁନି ଅପା ଅରଶ୍ରୀଙ୍କୁ। ଅପା, କୁନି ଅପା, ତୁମର ଆଲୋଚନା ରଖ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତଥା ନର୍ମଦା ଆପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆଜିର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ। ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଯେ ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆଜି ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କବି ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବା, ତାହେଲେ କବି ନିଶିକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପାଦପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ଏହି ଧୂଳିମାଟି ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପାଦପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିରେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିଛେ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ସେଇ ପଦଯୁଗଳରେ ସେହି ଅମୃତ ପାନ କରି ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ତରିଗଲେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ, ଠିକ ସେମିତି ମାଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆମର ଏହି ମାନସ ଚେତନା ଅତି ମାନସ ଚେତନା ଆଡକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି ଚାଲିଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on them soul of man and kindle her fire in the closed heart of things। यार मीनिंग होछि
ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ନିରବ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଏଇ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ଏଇ ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କର ପାଦ ଆମ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଉ ମିଳନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୱାଲଟି ଫର୍ମ ହେଇକି ଆଜି ରହିଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ସେଇ ୱାଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ ଡୁବିଥିବା ଆମର ଏଇ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ମନା ସରକାର ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ମନା ସରକାର ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯେ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ମା କହିଲେ ଯେ ହଁ ପଚାର। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ମନା ସରକାର ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଏକ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଉଥିବାର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଏପରି ମା ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ, ଯୋଉ ନଲେଜକୁ ଜଣେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲଗାଏ, ସେହି ନଲେଜକୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ପାଇଯାଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋର ଶିଶୁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହିପରି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତୁମକୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସେଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପାଦ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଉଠି ବି ରଖେ, ମାନେ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଯେକୌଣସି ସବୁଠି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ମୋର ପାଦକୁ ରଖିଛି, ମୋ ପାଦ ତଳେ ଯେକୌଣସି ଧୂଳିର ଅଣୁପରମାଣୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେହି ବଳପୂର୍ବକ ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭରି ଦିଏ, ଫୁଲ କରିଦିଏ ତା ଭିତରେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ଯୋଉ କାମଟି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ସେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ମା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ମାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କେତେ ପାୱାର ରହିଛି, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଆଡେ ମୁଁ ଯୋଉଆଡେ ବି ଯାଇଛି, ମୋର ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡିଛି, ସେହି ସ୍ଥଳଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବା ଭାଇ ମାନେ ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମା ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାବି ପିନ୍ଧି ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଇ ତାବି ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ସେଟା ଏକ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଆରାମଦାୟକ। ମା ଜାପାନ ରୁ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାବିର, ସେଟା ପ୍ରାୟ ସରିଯିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଦିନେ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ
ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ ତାବି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ତାବିର ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବସୁଧା ଓ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଉ ବସୁଧାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ମାମୁଁ ହିମାଂଶୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାପାନ ଯିବାର ଥିଲା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମାଙ୍କର ତାବିର ବହୁତ ଜରୁରତ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାନ ମାମୁଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଜାପାନ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନରୁ ତାବି ଆଣିଦେବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟକଟି ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ସାନ ମାମୁଁ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ପାଦର ମାପ ମତେ ତମେ ଆଣିକି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ତାବିର ମାପ ତ ମାଙ୍କୁ ହବନି। ତ ଟେନିସ୍ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସୋଫା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଧରିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାନ ମାମୁଁ ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସାନ ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାବି ନେଇ ଆସିବେ, ତ ତା ପାଇଁ ତ ମାପ ଦରକାର। ତ ମା ଆପଣ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ମାପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାନ ମାମୁଁକୁ ତାବି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ମାପ ନେବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ମାପ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ନଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକଦମ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଖାଲି ସିଏ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିନଥିଲା। ମାଙ୍କ ଚରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗୁଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ଏକଦମ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ, ସେ ପ୍ରତିଟି ନଖରେ ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେହି କରୁଣା କାମ କରୁଛି। ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଖ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ରହିଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସେହି ସୁଷମା ଆଉ ଶିଶିରର ସ୍ନିଗ୍ଧତା ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଏକଦମ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେଇ ପାଦର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି କେତେ ଠିକ ଭାବରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢା ହେଇଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ମାଙ୍କର ଚରଣ ଉପରୁ ଉଠୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। କେତେ ସମୟ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସମ୍ବିତ ଫେରିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ତ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପେନସିଲରେ ମାଙ୍କର ସେଇ
ପାଦ ପଦ୍ମର ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ନେଲି। ତାପରେ ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠି କହିଲି ଯେ ମା ତୁମ ଚରଣ କି ଅପୂର୍ବ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ କେଜାଣି ଡୁବିକି ରହିଗଲି, ମୁଁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲିନି ସେଟା କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ବାପା ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ ଯେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ହେଇନି। ତ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ହିଁ ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ସେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ ଭମିଟିଂ ଏଟସେଟ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା। ତ ସେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ କମ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ଦିନ। ତ ନିଶିକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6-7 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ହିଁ ଅଛି, ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ତ ଜାଣିଥିଲେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାଟି ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତିକା କଥା, ତାହେଲେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଯେହେତୁ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଏତେ ହେଲ୍ଥ ଏତେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ଯେ ସେ ମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଉଠିକି ବସି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବସିବା ତ ଦୂରର, ମାନେ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି। ତ ମେଡିଟେସନ ହଲକୁ ନିଶିକାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୋଇକି ମେଡିଟେସନ ହଲକୁ ଅଣା ହେଲା। ତାପରେ ମେଡିଟେସନ ସରିଲା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ନିଶିକାନ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସେ ତାପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଲୋକ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତିର କମ୍ପନଟି ମୋ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ସେ ଠାରିକି କହିଲେ ଯେ ମା ତୁମେ ମୋର ଛାତି ଉପରେ ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମଟିକୁ ରଖ। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଡିଭାଇନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମାନେ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର କପାଳରେ, ଫरहेଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ସେ 6-7 ଦିନ ପରେ ମରିଯିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ପୁରା କପାଳରେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟର ସେଟା ଇରେଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକଦମ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଯେ ସେ ନେକ୍ସଟ 17 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ ମୁଁ। ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣପାଦ ସ୍ୱାମୀ, ଯେ କି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ,
से थरे पंडिचेरी को आसी माँ को प्रभु को दर्शन करने से जिते दर्शन कर सारी से जिते कलिकता फेरी एज यूजुअल से जमी मेडिटेशन करती कैसेट बजे कि से रामकृष्ण परमहंसंकर से शिष्य थिले महाकाली आराध्य थिले तो से सबुदिन मेडिटेशन करती कैसेट लगे कि कैसेट रे महाकालींकर मंत्र भजन बाजे किंतु जेतेबेले पंडिचेरी आसला परे जेतेबेले से मेडिटेशन करिसंती सेता कैसेट जेतेबेले से बजेचंती सेतेबेले खाली ओम नमो भगवते श्रीअरविंद सेतेबेले बाजुची आ सेतेबेले तांका आगे से प्रभु को श्रीअरविंद को से दर्शन करूछंती ता माने लगातार से खाली आउ किछि बाजोय नै से कैसेट रे तो ए विषय रे दिलीप कुमार राय को से चिट्ठी लिखिले जे एमिति काहे कि होची मोर कैसेट रे तो अलगा बाजू थाए पंडिचेरी फेरला पर एमिति काहे कि होची तो दिलीप कुमार राय तांको लिखुछंती जे मो यार आंसर तो दे पारबेनी तो तमे पंडिचेरी को आसा प्रभु को पचारिबो जेते से पंडिचेरी आसीछंती प्रभु को पचारिया पई प्रभु को पाख को जाइछंती प्रभु कहले जे मो या विषय रे मो किछ कहि पारबेनी तो तुमे मां को पाख को जाओ तो दक्षिणापाद स्वामी मां को पाख को जेते जाइछंती पचारिया पई ए विषय रे तो संगे संग जेते मां को से देखुछंती से देखि भी पारनांती मांकर मुहरे एते प्रकाश एते आलोक सेते से भाबुछंती बोधे कालिदास जयंती मां सरस्वती को वर्णना करबा समय रे तांकर मुहा ठारो आरंभ करिवार भूल करथिले कोन मो सेई भूलटी को करूछि कि ताहले मो प्रथम तांकर पाद पद्मटी को दर्शन कले जाय कि मो तांकर मुखमंडलीटी को दर्शन करि परिबे से जेतले पाद पद्म को देखिबा पई चाहुचंती आ ए कथा से भाबुचंती आ मां अंतर्जमी से सब किछि जानि परछंती सेतबेले आ से रेशमर जो साड़ी पिंधिथिले सेतबेले से ताको टेकी दोचंती जेहेतु सेटा घेरी हेकि थिले तांको पाद को कवर करके थिला सेतबेले मां तांकर साड़ी को से टेकी दैछंती आ सेतबेले जेतले से दर्शन करूचंती दक्षिणापाद स्वामी मांकर से दिव्य रूप को सेतबेले माने सेतबेले एकदम मांकर चरण एकदम माने डूबी जाइछंती से तांकर पाटिर गोटे शब्द मध्य बाहरुनी सेतबेले किछि समय पर जेतबेले तांको मने पड़ला जे मु मांकर चरण को ही खाली देखि रहछि मुखमंडल को भी देखिबार अछि आ मते किछि पचारिबार भी अछि सेतबेले से देखिबा पूर्वरु मां को कहउछंती जे मां तुमे ही मोर आराध्या तुमे ही मोर मां काली सेतबेले मां को भितरे से मां काली को दर्शन करिसंती सेतबेले से मां को पाद पद्म रे लोटी पड़िसंती सेतबेले से माने अनुभव करचंती मां को भितरे मातांकर से आराध्यं को मां महाकाली को तो एथरा में जानच भय माने जे मां को पाद पद्म रे जदि हमें समर्पण करबा सबु किछि मां ठीक कर देबे जेमिति कि हमें कवि निशिकांत पाखरे जानिलु जे मांकर पाद स्पर्श रे एट वन मोमेंट निशिकांत जे कोनसी जो असुस्थता तांक भितर माडी कि थिला सापर विष परी सेला संगे संग दूरे गला संगे संग तांक बॉडी भितरु से जड़ता भितरु से मुक्ति पाई गले तेणु अपाभाई परे आमे मांक
ପାଦପଦ୍ମ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। କୁନି ଅପାଟି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ एकदम ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ମନମୁଗ୍ଧକର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଅପାଙ୍କୁ, କୁନି ଅପାଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, शुभेच्छा, शुभकामना। मांका पाखरे प्रार्थना माँ एमती आशीर्वाद तांको उपरे रखि थांतु आउ से एमती सदाय करि थांतु आउ आगको माड़ी चली थांतु। अपा तो कुनी अपा हमर बहुत सुंदर भाबरे साधक साधिकांकर अनुभव अनुभूतिर कथा सब कहिले। आम माने भी जानिछे सेही निशिकांत कवि निशिकांतଙ୍କ कथा जेमती कहिले 1956 एप्रिल 24 रो दर्शन परे से केमती असुस्थ हे गेले आउ केमती मृत्यु सज्जार थी मांकर से पाद स्पर्श केमती से आरोग्य लाभ कले, केमती हस्तर स्पर्श कपाल लिखन केमती परिवर्तन हो गला। केमती आम जानिले कि केमती जंत्रणा क्लिष्ट अवस्था मांकर ये पाद स्पर्श केमती एक आनंदमय अवस्था को नहीं जाए, यह तार उदाहरण देले। सावित्री भी प्रभु लिखिं जोटि अपा पाठ कले आमर पुण्य अपा आउ जोटा कि निशिकांत जीवन में प्राप्त भी करिसेंती। सावित्री से लाइन टी निखिल प्रकृति डाके खाली तांको मौन भाषा उपशम करने को जीवन व्यथा स्पंद श्रीपय। प्रभु माँ पुस्तक 6th अध्याय लिखिं magnetic is the touch of her hands and their occult and delicate influence refines mind and life and body, and where she presses her feet chorus miraculous tremors of an entrancing आनंद। मांकर हाथर स्पर्श एक अति आकर्षणीय एवं मांत्रिक शक्तिर अनुभूति देता है। ये स्पर्श एवं तांकर अदृश्य शक्ति मान जीवन और देह को पवित्र करि थाए। ये शक्ति एवं कृपा मां का पादर स्पर्श द्वारा पृथ्वी रे व्यापी जाए एवं चमत्कार आनंदर धारा हिसाब से प्रभावित होता है। मां का उपस्थिति एवं स्पर्श एक दिव्य शक्ति रूपे कार्य करिଥାଏ, जहाँ मन जीवन एवं प्रकृति को शुद्ध करी एक उच्चतर स्तर को उन्नीत करिଥାଏ। अपा किसी सुंदर भावरे आलोचना रखिले। प्रीतिदास गुप्ता कथा भी अपा रखिले। केमती मांकर पाद को देखी से माँ देवींकर पाद बोली कहूतिले, जहाँ को कि से पिलादिने देखिथिले माँ देवींकर पाद सहित माने भाबुथिले कि से होचंती देवीर पाद आ से गोटे स्वतंत्र वस्तु रे तयारी होईची, जोटा कि साधारण पृथ्वीर पाद सही परि नुहे। सीधा सड़क भावे माँ भगवती पाद देखिले से बोली कहूथिले। आमने आउरी मध्य जानिछे माँ और प्रभुंक पई जीवन बंचुथिबा समर्पित दिव्य संतान चंपकलाल कथा। अपा किसी अनुभूति तांकर कहिले, जहाँ को आम माँ का लायन कहूचे पूर्ण समर्पित थिले। से आम तांको प्राय देखिथिबा से माँ को जो फोटो रे माँ को पाद पद्म से प्रणाम करुथिबार, आ अनेक फोटो मध्ये आम देखिचे से केमती दुई हाथ को एमती क्रॉस करी रखिकी मुंड टेकी प्रभुंक पाद को एका लय रे देखुथिबे। जन्मदिन रे माँ ब्लेसिंग्स लिखिकी चंपकलाल को देथिले। आ माँ निजे मध्य चंपकलाल मस्तक रे पाद स्पर्श कर देथिले एवं से जो तार पेंटिंग टा माँ निजे करथिले। चंपकलाल मध्य मांकर पादर स्केच मागिथिले और से स्केच टी को से सारा जीवन तांका पाखरे साइज रखिथिले। और आम जानिछे दर्शन समय रे माँ को पाद दर्शन करिकी समस्ते प्रणाम करुथिले, आशीर्वाद नेउथिले। थरे गोटे छोट शिशु माँ को पाद को आघात कला, माने गोटे एडवर्स फोर्स से संतान माने कुनी शिशु भीतर पसी मां को पाद को आघात कला।
प्रणबदाଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍रणବଦା କହିଲେ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଦ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା, ସେ କେମିତି ଏଇ ସୁଯୋଗରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ତ ଏଇ ମାଙ୍କର ପାଦର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି। all can be done if the God touch is there। ଯଦି ଆମର ସେମିତି ଆସ୍ପୃହା, ସେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା। ମାଙ୍କର ଅଭୟ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ରହିବ ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ବାଧା ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଭାଇବ୍ରେସନ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବାରି ହୋଇ ପଡିଛି। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ସେଇ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କୁନି କୁନି କଳିକା ମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳିତ ଆସ୍ପୃହାରେ ମାଙ୍କ ଅଯାଚିତ କୃପା କରୁଣା ଝରି ପଡୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମାଙ୍କ କୃପା କରୁଣା ବଳୟ ଭିତରେ ରହି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସେଇ କୁନି କଳିକା ମାନେ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଧରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମାମୟ ହେଉ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବା। ଏବେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମୂହିକ ବିରତି ଦେବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଜଏନ କରି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।